जय राम जय कुंज बिहारी जय राम माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवर शोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रताचार्य स्तोत्र सदा श्री श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रताचार्य स्तोत्र सदा श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज स्तोत्र की जय। नंदगौड़ी वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय. എനിക്ക് പിന്നെയും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയ ശ്രീമത്താജിനും പ്രഭുവിനും വളരെ നന്ദി. ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഓർക്കാനും അതിനെ പഠിക്കാനും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നും ഐ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഡിവോട്ടീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓഡിയൻസിനുള്ള ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാവരും എന്നോട് ബ്ലെസ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പറയണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സും കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ് കൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1745 and 1746. ഞാൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് മാത്രം വായിക്കാം. 1745 ഉള്ളതാണ്. സാ ഏഷ ഭഗവാൻ ദ്രോണ പ്രജാരൂപേണ വർത്തത്തെ തസ്യ ആത്മനഃ അർദ്ധം പത്നി അസ്തേ ന അൻവാഗത് വിരഷു കൃപി. വേഴ്സ് വായിക്കാം. സ ഏഷ ഭഗവാൻ ദ്രോണ പ്രജാരൂപേണ വർത്തത്തെ തസ്യാത്മനോ അർത്ഥം പത്നി അസ്തേ നാൻവാഗത് വിരഷു കൃപി. ഷ he Esha, certainly, Bhagavan, Lord, Drona, Dronacharya, Prajarupena, in the form of his son Aswathama, Vartate, is existing, Tashya, his, Atmanaha, of the body, Ardham, half, Patni, wife, Aste, living, Na, not, Anvagat, undertook, Virashu, having the son present, Kripi, the sister of Kripacharya.
Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation: He, Dronacharya, is certainly still existing, being represented by his son. His wife Kripi did not undergo a sati with him because she had a son. Purport: The wife of Dronacharya, Kripi, is the sister of Kripacharya, a devoted wife who is, according to revealed scriptures, the better half of her husband, is justified in embracing voluntary death along with her husband if she is without issue. But in the case of wife of Dronacharya, she did not undergo such a trial because she had her son, the representative of her husband. A widow is widow only in the name. There is a son for her of her husband existing. So, in either case, Aswathama was representative of Dronacharya, and therefore, killing Aswathama would be like killing Dronacharya. This was the argument of Draupadi against the killing of Aswathama. And just അടുത്ത വേഴ്സും കൊണ്ട് വായിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പർപ്പോർട്ടും കൂടി വായിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. തദ്ധർമാജ്ഞ മഹാഭാഗ ഭവാത് വീർ ഗൗരവം കുലം വൃച്ഛനം നാർഹതി പ്രാപ്തും പൂജ്യം വന്ദ്യം അഭീക്ഷണഃ. Translation: O most fortunate one, who know the principle of religion, it is not good for you to cause grief to glorious family members who are always respectable and worshipable. Purport: A slight insult for a respectful family is sufficient to invoke grief. Therefore, a cultured man should always be careful in dealing with worshipable family members. Vandeham Shri Guru Shri Udapan Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagradavam Sahagana Raghunatha Uttam Sajivam Sadvedam Savadutam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishnatavitam Cha Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militamena Tasmai Shri Guruve Namah. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Budale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nidhi Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Vishesha Shunyavadi Pashnavate Desadarane Mukam Karoti Vachalam Pangalange Dekiram Yat Kripatam Mahavande Shri Gurudiya Dharanam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Gaurabhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarupasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള 2 വേഴ്സും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉള്ളടക്കിയ വേഴ്സാണ്. ഇതിനെ എത്രത്തോളം ഇന്നെക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മേഴ്സി കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കാം. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാത്രം വായിക്കാം. He, Dronacharya, is certainly still existing, being represented by his son. His wife Kripi did not undergo a sati with him because she had a son. അടുത്തത്, O most fortunate one, who knows the principles of religion, it is not good for you to cause grief to the glorious family members who are always respectable and worshipable. അപ്പോൾ ഈ വെർഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കുന്ന മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ പലരും ഈ പർട്ടിക്കുലർലി ഈ ഭാഗം ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയും ഡെയിലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ വേഴ്സിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റും കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിലുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് തന്നെ തൃപ്തി തരിക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ഫസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ദ സൺ ഓഫ് ദ്രോണ പനിഷ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ
ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സാണുക പിന്നെ ആ ഋഷീസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ചിതാഗോസ്വാമി ആൻസർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, അതായത് ഭാഗവതം കൃഷ്ണകഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ദ സൺ ഓഫ് ദ്രോണ പനീഷ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത എൻഡില് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ശരണടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളതോട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇത് നോക്കിയാൽ ഭാഗവതത്തിന്റെ കൃഷ്ണകഥ നോക്കിയാൽ എക്സാക്ട്ലി അതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ യുദ്ധത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അതിന്റെ അടുത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു കണക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എക്സാക്ട്ലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കൃഷ്ണന്റെ നറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റോറി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബാക്കിലോട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാല് കൗരവ സൈന്യവും പാണ്ഡവ സൈന്യവും മൊത്തം എല്ലാരും ലൈക്ക് ദേ പെരിഷ്ഡ്, ഒരുത്തരും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ദുര്യോധനനും ലൈക്ക് ഹീസ് ഇൻ ദ ഡെത്ത് ബെഡ്, അങ്ങനെ മരണത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് അശ്വത്ഥാമ ദ്രൗപദീന്റെ 5 പിള്ളേരും മാസക്കർ ചെയ്യുന്നത്. അശ്വത്ഥാമ വിചാരിച്ചത് ഇതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനെ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന 5 പേരിനെ മാസക്കർ ചെയ്തിട്ട് ദുര്യോധന അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഞാൻ അവർ 5 പേരിനെ കൊന്നു പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ദുര്യോധനൻ അതിനെ ഒരു തുളി പോലും അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. പകരം അതിന് പറഞ്ഞ് ഇറ്റ്സ് എ ഹീനിയസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ടോട്ടലി അതിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഇത് കേട്ടപ്പോ ദ്രൗപദീന് ഇതിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായി. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാളിന് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം ഈ ഉലകത്തില് ഈ വേൾഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും, പുത്രശോകമായിരിക്കും. അപ്പോ ദ്രൗപദി ആണെങ്കിൽ ദ്രൗപദീന്റെ 5 പിള്ളേരും ഇങ്ങനെ മാസക്കർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോ ദ്രൗപദീനെ അതിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ അശ്വത്ഥാമാനെ കൊല്ലും, പിന്നെ ആ അശ്വത്ഥാമാനെ കൊന്നതിന് ശേഷം എന്റെ പിള്ളേരുടെ ബോഡീസിനെ ദഹനം ചെയ്തിട്ട് അശ്വത്ഥാമാന്റെ തലയിൽ നിന്ന് നീ കുളിച്ചാ മതി, ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് നിന്നെ പാസിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനൻ വന്നിട്ട് ശപഥം എടുക്കുന്നത് ബിഫോർ ദ്രൗപദി. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് അശ്വത്ഥാമാനെ കൊല്ലാനായിട്ട് അർജുനൻ ഇറങ്ങി. അപ്പോ അശ്വത്ഥാമ കൃഷ്ണനും അർജുനനും വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് വാസ് ടോട്ടലി ഡിവാസ്റ്റേറ്റഡ്. എങ്ങനെയായാലും ഇവർ നമ്മളെ കൊല്ലുന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അശ്വത്ഥാമ ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ അർജുനനും പേടിയായി, ഇത് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണ്, അശ്വത്ഥാമാനെ അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇതും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനന് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അർജുനന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കാനും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനൻ ആ അർജുനന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ട് ഇതിനെ നിർത്തി സേവ് ദ വേൾഡ് ഫ്രം എ ഗ്രേറ്റ് ഡിവാസ്ട്രേഷൻ. അത് കളഞ്ഞിട്ട് അശ്വത്ഥാമനെ അർജുനൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ഉടനെ അശ്വത്ഥാമനെ കൊന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിനു പകരം ഒരു മൃഗത്തിനെ പോലെ അശ്വത്ഥാമനെ കട്ടിയിട്ടിട്ട് ദ്രൗപദിനെ എടുത്ത് കൊണ്ടാ നിർത്തിയത്. പിന്നെ ആ സമയത്ത് ദ്രൗപദിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ദ്രൗപദിന്റെ 5 പിള്ളേരും പോയി. ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥാമനെ കൊന്നിട്ട് വരാന്നുള്ള ഇതില് അർജുനൻ പോയതാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ തിരിച്ച് ആ അശ്വത്ഥാമനെ ഒരു മൃഗത്തിനെ പോലെ കെട്ടി തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ദ്രൗപദി അത്രയും ഗ്രീഫിലായതുകൊണ്ടും, പിന്നെ ഈ 2 ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ദ്രൗപദി അവൻ കൊല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇൻഫാക്ട് കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഇത്രയും ഒരു ഹീനിയസ് ഒരു ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്ത അശ്വത്ഥാമന് ഒരിക്കലും ഒരു കാരുണ്യം വേണ്ട, അവനെ കൊന്നോളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ അത് കേട്ടില്ല. അതിന്
അർജുനൻ വന്നിട്ട് അശ്വത്ഥാമനെ ദ്രൗപദിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. ദ്രൗപദിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതില് ദ്രൗപദിന്റെ പിള്ളേരെ മസക്കർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ദ്രൗപദിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി. അപ്പോ ദ്രൗപദി ആ സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നതാണ്, അതായത് ഈ അശ്വത്ഥാമനെ കൊല്ലണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വെക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ ഇതില് ജസ്റ്റ് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത തീരുമ്പോ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണ ഓ കൃഷ്ണ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. അപ്പൊ അത് കളിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അവര് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചു. പക്ഷെ അർജുനൻ ദ്രൗപദി ഇവരല്ലാതെ അവരുടെ സൈന്യം മൊത്തവും പോയി. അത് മാത്രമല്ലാതെ ഒരു ഒരു പാരന്റ് ഹ്യൂമൻ പോലെയല്ല, ഒരു ലൈക്ക് ഒരു മാതാപിതാന് ഏറ്റവും ലോകത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഗുരു മഹാരാജ് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ദർ ഇസ് നോ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയും. അതായത് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് യാതൊരു രീതിയിലും സന്തോഷം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പ് പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ എക്സാക്ട്ലി ഇതാണ് പറയുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഇവർക്ക് വിജയിച്ചാലും അർജുനന് കൂടെ കൃഷ്ണനുണ്ട്, എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അപ്പം ഈ വാക്ക് നമുക്ക് എത്രയും എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ വാക്ക് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടാലും മൈൻഡിൽ കയറുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്റ്റിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ആഫ്റ്റർ ഹാപ്പിനെസ്, തിങ്കിങ് ഒരു ചെറിയ ഹാപ്പിനെസ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട്, ദർ ഇസ് നോ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്ക് ഇതില് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ നോക്കിയാല് ദ്രൗപദിന്റെ എമോഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ദ്രൗപദിക്കാണ് ഇതില് എന്ന് വെച്ചാല് ഷി ലോസ്റ്റ് ഹെർ 5 sons. എത്രത്തോളം ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അർജുനന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത് ഇതിന് റീസൺ ആയിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥാമനെ ഞാൻ കൊന്നു കളയാം, എന്നിട്ട് ഐ വിൽ പാസിഫൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ദ്രൗപദിന് അർജുനനെ കൊണ്ട് അശ്വത്ഥാമനെ കൊന്നെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആയിരുന്നിരിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടല്ലേ. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോ അതായിരിക്കും ഇത്രയും ഒരു ദുഃഖത്തിന് കാരണമായ ഈ അശ്വത്ഥാമനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസേ ഇല്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കൃഷ്ണൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ അശ്വത്ഥാമന് ഒരു കാരണവും വേണ്ട, അവനെ കൊന്നു കളയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ദ്രൗപദിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാരുണ്യം വന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള കൂടുതൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. അതായത് ദ്രൗപദി ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷീസ് എ വെരി പയസ് ലേഡി. ഷീസ് നാച്ചുറലി ഒരു ഡിവോട്ടി, ഒരു ഡിവോട്ടി. then she have all good characters, qualities എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ്. എന്നിട്ടും ദ്രൗപദിന് ഈ ഒരു എമോഷനില് ഷി വാസ് ഓൾസോ ക്രൈയിങ് ലൈക്ക് എനി അതർ വുമൻ. അതേപോലെ തന്നെ അർജുനനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കമ്പാനിയൻ ആണ്. അപ്പോൾ അർജുനനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു എമോഷൻ വരുമ്പോൾ അർജുനനും ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം എടുത്തു, ഞാൻ ഈ അശ്വത്ഥാമനെ കൊന്ന് കളയുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സാധാരണ രീതിയിൽ നടന്നാലും ഇത് അവര് വാക്കുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ആക്ഷൻ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരിക്കലും ധർമ്മത്തിലിരുന്ന് മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. ഇത് മാത്രമല്ല, ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറി എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തர்களுടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലായിരിക്കും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അർജുനന്റെ ഈ ഒരു ശബ്ദം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഞാൻ അശ്വത്ഥാമനെ കൊന്നുകളയും, ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ് എൽസ്, നീ എന്നെ അടിച്ചു ഞാൻ കൊല്ലും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ പിന്നെ നോക്കിയാൽ അർജുനന്റെ എമോഷണലിന്റെ പേരിലല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണോ ധർമ്മം, എന്താണോ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം ഉള്ളത്
ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇന്ന് അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന അർജുനന്റെ നേരിലുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അശ്വത്ഥാമാനെ കൊന്നുകളയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അർജുനന് മനസ്സിലായി അതല്ല കൃഷ്ണൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ വാട്ട് ഗിവ്സ് യു മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡൂ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ പിന്നെയും കൂടി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അഗെയിൻ വൈ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് പിന്നെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആൻസർ നോക്കിയാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ദ്രൗപദി മഹാരാജ് യുധിഷ്ഠിരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. യുധിഷ്ഠിർ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ളവരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ അശ്വത്ഥാമനെ കൊല്ലണ്ട, ഇവനെ വിട്ടയക്കാൻ. ദ്രൗപദി ഈ റീസൺ ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച ഈ വേഴ്സിന് ഇതുപോലെ പല ആർഗ്യുമെന്റ്സും വെച്ചിട്ട് അഗെയിൻ യുധിഷ്ഠിരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിർ ഇതിനെ ഫുള്ളി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് യുധിഷ്ഠിർ ഈസ് സേയിങ്, Draupadi, what you are saying is according with the principles of religion, and it were justified, and it is glorious, full of mercy and equity, without duplicity. പറഞ്ഞിട്ട് യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജാവും ഇതിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുധിഷ്ഠിറിന് കൂടെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ വൺ പേഴ്സൺ. ഭീമ അതിനെ ലൈക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്തില്ല. ഭീമൻ ഡയറക്ട്ലി അതിനെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇല്ല, അതിങ്ങനെ പറ്റൂല, അതെങ്ങനെ പറ്റും, അശ്വത്ഥാമാന്റെ ജസ്റ്റിഫൈ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. ഈ ഒരു ഇതില് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് റിലീജിയനോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഭീമൻ വന്നിട്ട് എടുത്തില്ല. ഭീമൻ പറയുന്നത് ഇല്ല, ഇതിനെ വിടാൻ പാടില്ല, അവനെ കൊല്ല തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഗെയിൻ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനില് കൃഷ്ണനടുത്ത് പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ വാക്കാണ് ഇത്. നമുക്ക് നല്ല രസകരമാണ് ഒരു ഇതാണ്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബ്രാഹ്മണ ഇസ് നോട്ട് ടു ബി കിൽഡ്, ബട്ട് ഇഫ് ഹീസ് എൻ അഗ്രഷർ ഹി മസ്റ്റ് ബി കിൽഡ്. ഈ രണ്ട് കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് അർജുനനോട്. അർജുന, ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിനെ കൊല്ലാനും പാടില്ല, പക്ഷെ അവനൊരു അഗ്രസർ ആണെങ്കിൽ അവനെ കൊല്ലണമെന്ന് രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തന്നെ പാടാണ്. അപ്പോ ഈ ഇതില് രണ്ട് രീതിയിലും അതും കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്ന ഒരു പിടിയില്ല. വിൽ ബി ഐ ഡോണ്ട് നോ, ലൈക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് സാധാരണ നേരിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പാലിക്കാനും പാടാണ്. അർജുനനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരേ കാര്യത്തിന് രണ്ട് രീതിയിലും കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബ്രാഹ്മണ ഷുഡ് നോട്ട് ബി കിൽഡ് ആൻഡ് ഹി ക്യാൻ ബി കിൽഡ്. അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലുണ്ട്, ഓൾ ദീസ് റൂളിങ്സ് ആർ ഇൻ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി. അത് ചെയ്തോ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഫുൾഫിൽ യുവർ പ്രോമിസ് ഓഫ് യുവർ വൈഫ്. നിന്റെ ഭാര്യന്റെ നീ കൊടുത്ത വാക്കും ലൈക്ക് യു ഷുഡ് fulfill it. Also, you must act for the satisfaction of ഭീമസേന. ഭീമസേനന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു ആക്ട്. അത് മാത്രമല്ല, യു ഹാവ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ മീ ഓൾസോ. ഈ ഇക്യുവോക്കിയൽ ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുത്തത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് വൈഫും നീ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, ഭീമസേനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ദ്രൗപദി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊല്ലണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഭീമസേനാണെങ്കിൽ കൊന്നോളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ ഇത് കൊന്നാലും ശരിയാണ്, കൊല്ലലെങ്കിലും ശരിയാണ്, സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, ഇനി നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും അല്ല, ഇതെല്ലാം നീ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൃഷ്ണൻ അഗൈൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതില് ശ്രീല പ്രഭുപാദ പിന്നെ ഒരു പ്രഭുപാദിലും ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുന കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ബൈ ഹിസ് equivocal order, and thus with this sword he served both hair and jewel of the head of the Ashwatthama. ഇതിന്റെ പേർപ്പട്ടില് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, അർജുന ബിക്കോസ് ഹിസ് ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് വെരി ഷാർപ്പ്. അർജുനന്റെ ഇന്റലിജൻസ് അത്രയും ഹി കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് റിയലി കൃഷ്ണ മീൻസ്. കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാലും കൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് അർജുനന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അർജുന വാസ് നോട്ട് ബിവൾഡർ. അർജുനന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്തത് അതായത്
വൈഫിന്റെ പ്രോമിസും ഹാഡ് ടു ഫുൾഫിൽ. പിന്നെ ഭീമസേനന്റെ പ്രോമിസും ഫിൽ ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ലാതെ കൃഷ്ണനെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അർജുനൻ ചെയ്തത് വാളെടുത്ത് അശ്വത്ഥാമന്റെ തലയിലിരുന്ന ആ ജൊല്ല്, അത് അശ്വത്ഥാമന്റെ തലയിലുള്ളവരെ അശ്വത്ഥാമനെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു. പിന്നെ തലയിലുള്ള മുടിയും റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ ഒരു മുടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ജീവൻ പോകുന്നതിന് സമമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആ ജ്വല്ല റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഈ മുടി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇതും അശ്വത്ഥാമനെ കൊന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു രീതിയിൽ അശ്വത്ഥാമനെ കൊന്നു. പിന്നെ ദ്രൗപദിക്കാണെങ്കിൽ കൊല്ലണ്ടാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി നോക്കിയാൽ അശ്വത്ഥാമനെ കൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് അർജുനൻ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അതും കൂടി ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഒരു റീസൺ നമുക്ക് പറയാം. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് അർജുന ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് കമ്പാനിയൻ ടു കൃഷ്ണ. അർജുനനാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ എന്ത് പറയാ, വാക്കുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് മനസ്സോട്ട് കൃഷ്ണൻ വേണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണന് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഈ എപ്പിസോഡിലിருந்து എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ലേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വേർഡ്സ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരാളുടെ വാക്കുകൊണ്ട് ഒരാളിനെ നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി കാൺ ജഡ്ജ് ദം ജസ്റ്റ് ബൈ വേർഡ്സ്. പിന്നെ ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് പെർ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററുണ്ടോ അല്ലെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലുണ്ടോ ഇതിനെ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇതായിട്ട് പറയുമായിരുന്നു. അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന് ആക്ച്വലി കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് UK പോയി പ്രീച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പോയത് US പോയി പ്രീച്ച് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിയാല് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ഓർഡറിനെ തെറ്റിച്ചാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയാല് UK ആണ് പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ UK പോയില്ല, US പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ മീനിങ് ആക്ച്വലി എടുത്തു നോക്കിയാല് ആ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന് ആ ഓർഡർ കിട്ടിയ സമയത്ത് UK ആയിരുന്നു വേൾഡിൽ നമ്പർ 1. അപ്പൊ വേൾഡ് നമ്പർ 1 കൺട്രിയിൽ പോയി പ്രീച്ച് ചെയ്താൽ ബാക്കി എല്ലാവരും എടുക്കുന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന്റെ റിയൽ മീനിങ്. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോ, അതായത് 60s പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ UK നമ്പർ 1 അല്ല, നമ്പർ 2 ആയി. അപ്പം ഏതാണോ നമ്പർ 1 അതിലാണ് നമ്മൾ പോയി പ്രീച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് യാതൊരു ലൈക്ക് വിത്തൗട്ട് എനി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നേരെ പോയി US പോയി പ്രീച്ച് ചെയ്ത് നമുക്കെല്ലാം ഇത് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. അപ്പം ലൈക്ക് വൺ തിങ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വേർഡ്സ്. നമുക്കൊരു ബ്ലൈൻഡ്ലി നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാലും നടക്കില്ല. പകരം ഇഫ് യു ഹാവ് ദ മേഴ്സി ഓഫ് ഗുരു ആൻഡ് കൃഷ്ണ ആൻഡ് മേഴ്സി ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ജനറലി ഇനിയൊരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് ലൈക്ക് ഡിവോട്ടീസിനെ എടുത്താല് ലൈക്ക് വാക്കുകൊണ്ട് പലതും പറയും. എസ്പെഷ്യലി എനിക്കെല്ലാം ആരെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് തരുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അയ്യോ പറ്റൂല, എനിക്കത് ഉണ്ട്, ഇതുണ്ട്. ഐശ്വര്യ മാതാജി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാലും മാതാജി പറ്റൂല, ഉറപ്പ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്താലും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താലും പിന്നെ ഫൈനലി ഡിവോട്ടീസിന്റെ മേഴ്സി കൊണ്ട് ഡിവോട്ടീസ് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയല്ല, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ശരിയല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല, ഇത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഡിവോട്ടീസിനോട് അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതർവൈസ് നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ട്ലി സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല. ആ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലിരുന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഡൗട്ടായിരിക്കും. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ by the mercy of devotees that one could try to understand our approach. നമുക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം
നമുക്ക് ഡിവോട്ടീസിന്റെ മേഴ്സി കൊണ്ടും പിന്നെ ഗുരു പറയുന്ന വാക്കിനെ പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ആക്ച്വൽ ഈ ഇത് നോക്കിയാൽ, ഈ വേഴ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ സംതിങ് വെരി എന്താ പറയാ റിച്ച് ഇൻ മീനിങ്. ഞാൻ ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം. ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്, ഹി ദ്രോണാചാര്യ is certainly still existing, being represented by his son. His wife Kripi did not undergo a sati with him because she had a son. അപ്പോൾ ഇതില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലൈക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ്. എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ സതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ ഭാര്യയും പോണം എന്നുള്ളതല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആ വൈഫിന് ലൈക്ക് ഇഫ് ദർ ആർ നോ ഇഷ്യൂസ്, അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വൈഫ് സതീനെ ലൈക്ക് ഷീ ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്. പക്ഷേ ഇതിൽ പറയുന്നത് ദ വൈഫ് ഓഫ് ദ്രോണാചാര്യ ഷീ ഡിഡ്ന്റ് അണ്ടർഗോ സച്ച് എ ട്രയൽ ബിക്കോസ് ഷീ ഹാഡ് എ സൺ. അപ്പോൾ ഹൂ ഈസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ദ്രോണാചാര്യന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ദ്രോണാചാര്യന്റെ മോൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൈഫിന് സതി ലൈക്ക് ഷീ നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് ഹിം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ഫോളോയിങ് അല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെയും മനസ്സിലായി. again പറയുന്ന വിഡോസ് വിഡോ ഓൺലി ഇൻ ദ നെയിം ഇഫ് ദർ ഇസ് എ സൺ ഓഫ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ്. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ദെൻ ഇതില് ദ്രൗപദി പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലൈക്ക് ഷീ ഡിഡ്ന്റ് അണ്ടർവെന്റ് സതി ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ്രോണാചാര്യ സൺ ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ ദ്രോണാചാര്യന്റെ സണ്ണെ നമ്മൾ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഷീ ഹാസ് നോ അതർ ഗോ ബട്ട് ഹാസ് ടു ഡൈ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ലൈക്ക് കാരുണ്യം ഒരു ഡിവോട്ടീനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും വരില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് പറയുന്നത്, most fortunate one who knows the principles of religion, it's not good for you to cause grief to glorious family members. ഫാമിലിന് വേദിക് ഇതിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ ഇതിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ഇതിൽ ഫാമിലിന്റെ വാല്യൂസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ലൈക്ക് ഹൗ ദേ അപ്ഹെൽഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Most fortunate one who knows the principles of religion, it is not good for you to cause grief to glorious family members who are always respectable and worshipable. അശ്വത്ഥാമന് ഇത്രയും ഒരു ഹീനിയസ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടും ദ്രൗപദി പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് സൺ ഓഫ് ദ്രോണാചാര്യ he is not to be punished. ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഗുരുവാണ്, ഗുരുവിന്റെ മോനും ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളതുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് ഹെറിറ്റേജ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഒരു കൾച്ചേർഡ് പീപ്പിളിനും അൺകൾച്ചേർഡ് പീപ്പിളിനുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ, കൾച്ചേർഡ് പീപ്പിൾ ആർ ഓൾവേസ് ദേ ആർ ആക്ടിങ് ഓൺ റിലീജൻ. ഒരു റിലീജന്റെ ബേസിസിലാണ് അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു രണ്ട് വേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹൗ മേഴ്സിഫുൾ, ഹൗ മച്ച് വാല്യൂ ദേ ഹാഡ് ഫോർ റിലീജിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വേഴ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇതിന് കൂടുതൽ ജസ്റ്റിഫൈ ടു ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ ഞാനത് നിർത്താം. പിന്നെ ഡിവോട്ടീസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭു. നന്നായിരുന്നു ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പ്രണാംസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാമം. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെയും ദ്രൗപദിയുടെയും
ആ ഒരു ഇതല്ലേ, എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ഒരു ദിക്കിലേക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ സമയത്ത്, അല്ല യുദ്ധമല്ല, കൊല്ലാൻ പറയുമ്പോ ആ സമയത്ത് അതിന്റേതായ അറിയാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറയാല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേക്കുണ്ടോ പ്രഭു? ഹരേ ആ, കൃഷ്ണ കേൾക്കാം. പ്രഭുജി. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പ്രഭുജി, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, നല്ല ഞാൻ മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയുന്ന കേക്കുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. അല്ല അല്ല പ്രഭു, മറ്റേ ഇത് ആ 5 കുട്ടികളിനെയും അശ്വത്ഥമാവ് കൊല്ലുന്നുള്ളത് ഭഗവാന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട വെച്ചില്ല? അതെ മന്ദജി, നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. ഈ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും കൂടെയുള്ള കമ്പാനിയൻ ആണ്. ഭഗവാന് എങ്ങനെയായാലും അറിയാം. ഭഗവാന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇതിനെ എന്തിനാണ് ഇതിനെ അലോ ചെയ്തെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ള പറയാനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്കില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തോ പഠിപ്പിച്ചാണ് തരുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹീസ് ഡൂയിങ് ഇൻ ദ എർത്ത്, ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇതും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കർമ്മിക് ബലമാണോ, ഇത് ബാക്കിയുള്ളതാണോ, ഇത് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞോടെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ആൻസർ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഭഗവാന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഭഗവാന് നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറയും, ഒരാള് മോഷ്ടിച്ചു, അയാളെ നമ്മൾ വെറുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് ചെല്ലുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മേലില് ദ്രൗപദിനോ അർജുനനോ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ല. ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇതിനോട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തും വായിക്കുന്നില്ല. പകരം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനുള്ള ഇത് കൂടുതലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അത് കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് റിയാലിറ്റി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നടന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം എമോഷണൽ ബീയിങ്സ് ആണ്. ഈ എമോഷണൽ ബീയിങ്സിനെ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ ലൈക്ക് എക്സ്പേർട്ട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്ലെയർ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ സൈഡ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം, ഇതിപ്പോ അവര് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കാണിച്ചതായിരിക്കും ഒന്ന്. രണ്ടാമത് അവര് മുൻകർമ്മ, ആ 5 കുട്ടികളും മുൻകർമ്മം ചെയ്ത പാപം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛൻ അർജുനൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രൗപദി, ഇവര് മുൻകർമ്മം ചെയ്ത പാവം ഈ മക്കളായിട്ട് അനുഭവിക്കുമായിരിക്കുമോ? അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന്റെ ഇത് വന്നത്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്ത പാവം തന്നെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എനിക്കൊരു തോന്നല്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഭഗവാൻ ഇതുപോലൊരു ലീല കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലേ? ഇതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുതിർന്ന ഭക്തர்கள் ആരെങ്കിലും മറുപടി കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും. എന്റെ അറിവില് അവർക്ക് കർമ്മം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതില്ല മറ്റേ. ബിക്കോസ് അർജുനൻ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനന് കർമ്മബലനൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ പുത്രர்களാണെങ്കിൽ അർജുനന്റെ പുത്രരായിട്ട് ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എത്രത്തോളം ഭാഗ്യം ചെയ്തവരായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോയാല് ഭഗവാന്റെ ലൈക്ക് ഇവരല്ലേ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ആയിട്ട് വിജയ തന്നെ ഭൂലോകത്തിൽ വരണം എന്നുള്ള ഇതായി. അവർക്ക് എന്ത് കർമ്മബലനാണോ, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലേ, അതുപോലെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഇത്രയും ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാമ പ്രഭു. ക്ലാസ് നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാമ പ്രഭു. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പ്രഭു, സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. താങ്ക് യു പ്രഭു. പ്രഭു, ഈ മാതാജി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഹിസ് ഗ്രേസ് നരഹരി കൃഷ്ണദാസ് പ്രഭുവിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ വിശദീകരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോ എനിക്ക് മുഴുവൻ അത്രത്തോളം ഇതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അശ്വത്ഥാമാവ് ഈ കുട്ടികളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ദുര്യോധനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ശിബിരത്തിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണും. പക്ഷെ അത് കണ്ട് അശ്വത്ഥാമാവ് പേടിക്കും. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് ശിവഭഗവാനായിരുന്നു, മഹാദേവനായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മഹാദേവൻ അപ്പോ ആ ദിവസം വരെ കുട്ടികളെ ഒന്നും പറ്റാതെ അവരെ കാത്തോളണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
ഭഗവാന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് മഹാദേവൻ അവിടെ നിന്നിരുന്നത്. അവരെ അതിനുള്ളിലെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് യുദ്ധത്തിന് എതിരായിട്ട്, കാരണം പാണ്ഡവരെ അത് യുദ്ധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ഉത്സാഹത്തിനെയൊക്കെ എതിരായിട്ട് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവൻ അഭിമന്യു മരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അർജുനൻ എത്രത്തോളം ദുഃഖിതനായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഈ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് യുദ്ധത്തിനെതിരായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ദിവസം വരെ അവരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് മഹാദേവനോട് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ചാണ് അവിടെ നിന്നത്. അപ്പോ അശ്വത്ഥാമാവ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ മഹാദേവന് തന്നെ ആ ഒരു ശക്തി അശ്വത്ഥാമാവിന് കൊടുക്കുന്ന പറയണത്. മഹാദേവൻ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ അപ്പൊ പറയും ആ ദിവസം ഈ 18th ഡേ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം കുട്ടികള് വേണ്ടാന്നുള്ളതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു. അവര് ജീവിച്ചിരിക്കണ്ടെന്നുള്ളതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു. അതിനും ഭഗവാന്റേതായ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. കാരണം ഈ കുട്ടികള് വധിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ തന്നെയാണ്. അതനുസരിച്ചാണ് അശ്വത്ഥാമാവിന് മഹാദേവൻ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും മഹാദേവൻ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് വൈഷ്ണവയാണ്, എന്തുകൊണ്ട് അശ്വത്ഥാമാവിനെ സഹായിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രഭു അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അന്ന് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നിരുന്നു അന്ന്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അശ്വത്ഥാമാവ് ഇതെല്ലാം വധിച്ച് അതിന് മഹാദേവന്റെ ശക്തിയും കിട്ടി. അതെല്ലാം ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം പ്രഭു പറഞ്ഞത് അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് വീണ്ടും മഹാരാജാവായിട്ട് വരണം. അങ്ങനെ വന്നാലാണ് നമുക്ക് ഭാഗവതം, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ളവർ. കാരണം ഈ കുട്ടികൾ ആ വംശപരമ്പരയിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് തന്നെ മഹാരാജാവായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് തന്നെ വരണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു. ഭാഗവതം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികള് സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനും വധിക്കപ്പെടാനും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ് അവിടെ നടപ്പായതെന്നാണ് പ്രഭു പറഞ്ഞതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇനി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കറക്റ്റ് ആണ് പ്രഭു, കറക്റ്റ് ആണ് മാതാജി. ഞാൻ അത് തന്നെ പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. മാതാജി കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണ. അന്ന് പറഞ്ഞതും പ്രഭു, ഇങ്ങനെ എന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൽ. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, ആ 18 ദിവസവും കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അതിനുശേഷമാണ് ശക്തി കൊടുക്കുന്നതും. ശിവൻ 18 ദിവസം കാത്തു രക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള തന്റെ ഇത് മാത്രം ഓർഡർ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞതും ഭഗവാൻ അതിനെ സഹായിക്കുന്നു. ശിവഭഗവാൻ മാതാജി പറഞ്ഞു, ശരിയാണ് അത് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് ശരിയായിരുന്നു. ഹരേ ഹരേ കറക്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാതാജി. എല്ലാവരും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവ പ്രഭു നടത്തണ പ്രഭു. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു പ്രഭു. നന്നായിരുന്നു, വളരെ നന്നായിരുന്നു. പ്രഭു പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. സുധപ്രഭാതറിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു മഹാരാജ് ലണ്ടനിൽ പോയി പ്രീച്ച് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ശ്രീലപ്രഭാതർ പോയത് അമേരിക്കയിലായിരുന്നു, ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അത് കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരു ശരിയായ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്റെ ശരിയായ മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് പ്രഭുപാദ് പ്രവർത്തിച്ചത്. അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിനെ പ്രീച്ച് ചെയ്താൽ ലോകം മുഴുവനും ഫോളോ ചെയ്യും എന്നതാണ്. അപ്പൊ അന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ലണ്ടൻ ആണെങ്കിലും പ്രഭുപാദ് ആ സർവീസ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ന്യൂയോർക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ശരിയായ മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കിയ ഉത്തമ ശിഷ്യനാണ് പ്രഭുപാദ് എന്ന് പ്രഭു പറഞ്ഞത്. വളരെ നന്നായിരുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you for your blessings, Lord. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो वैष्णववृंद की जय. Thank you, Prabhu. Close it, Prabhu. वैष्णवदेव. Siri. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna.